we are discussing from the last class? Types of investment. So how many types of investments are there? Then what are the two types? Individual investment, institutional investment. Then characteristics of investment. Four characteristics பார்த்தோமா? Risk, return, safety, liquidity. Okay, so today we are going to see the very important topic in unit 1, that is investment alternatives. This investment alternative. So unit 1 compulsory 30 mark question is compulsory. Every year பார்த்தீங்கன்னா 30 mark question ல they will ask this question, investment alternatives. Investment alternatives what are all the various investment options available? What are all the various investment options available சொல்லி நாம இப்போ பார்க்கணும். சரிங்களா? So what is the first and foremost investment alternative? Bank deposits. ஓகேவா? You all know very well about this bank deposits. எல்லாருமே தெரியுமா bank deposits பத்தி? Can you tell something about this bank deposits? Essay bank deposit and simple of savings. Very good. Okay, very good. Yes, sir. FD, RD, savings, current account. இதெல்லாம் இருக்கு. சரியா? Simple question. What is mean by bank deposits? Bank deposits நாம என்ன சொல்லலாம்? Depositing our money in the bank. Okay, so anybody can open this bank account. யார் வேணா பண்ணலாம். The person who is having proper proof. Okay, proper address proof, age proof, இதெல்லாம் வச்சிருந்தா anyone can open this bank account. Okay, bank account யார் வேணா open பண்ணலாம். So இந்த பாத்தீங்கன்னா bank accountல we are having totally 4 types of deposits. Okay, bank savings we are having 4 types of bank deposits. The first one is a saving, second one is a current, third one is a fixed, and fourth one is a RD, recurring. Okay, so bank savings total we are having 4 types of bank account. 4 types of bank account நமக்கு இருக்கு. First one பார்த்தீங்கன்னா saving account. Okay, second one is a current account, third one is a fixed account, and last one is an RD, recurring deposit. So what is mean by saving account? Saving account என்னது? Any individual can open this saving account. Okay, any individual can open this saving account. What are all the benefits are available in the saving account? Okay, customer will get interest. அப்புறம் safe and security for our money, and it is high liquidity. ஓகேவா? நமக்கு எப்போ தேவையோ they can withdraw the money. நம்ம மணியை வந்து நம்ம withdraw பண்ணிக்கலாம். சரியா? That is the first one, saving account. What is the second account? Current account. Only business people can operate this current account. People only can operate this current account. Business people மட்டும் தான் operate பண்ண முடியும். For business people, bank will not give any interest. Bank interest கொடுக்க மாட்டாங்க. Interest பதிலா bank என்ன கொடுப்பாங்க? OD. What is mean by OD? Overdraft. அப்படின்னா என்னது? Withdraw more than the credit limit. ஓகேவா? Withdraw more than the credit limit. For example, I am a businessman. நான் மாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 லட்சம் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிட்டேன் நம்ம இந்தியன் பேங்க்ல. அப்போ இந்தியன் பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா certain credit limit. ஒரு 3 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் அக்கௌண்ட்ல கேஷ் லோன் பண்ணி withdraw பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. சரியா? அந்த டைம்ல if I am sending the check, ஒரு 3 லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு செக் நான் சென்ட் பண்றேன். சரியா? என் அக்கௌண்ட்ல வெறும் 50,000 தான் இருக்கு. ஆனா நான் 1 லட்ச ரூபாய் செக்கை வந்து நான் அக்கௌண்ட்ல சென்ட் பண்றேன். அப்ப அந்த செக் பாஸ் ஆகணும், பாஸ் ஆகாதா? பாஸ் ஆயிடும். Because என்னோட கிரெடிட் லிமிட்டை பேஸ் பண்ணி பேங்க் will pass my check. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபெசிலிட்டி தான் பேங்க் will provide for the current account holder. சரிங்களா? அது வந்து செகண்ட் அக்கௌண்ட். தென் தேர்ட் அக்கௌண்ட் என்ன அக்கௌண்ட்? ஃபிக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட். அப்படின்னா என்னது? ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட், FD. அப்படின்னா என்னது? deposit the money for a fixed period. Okay. We have to deposit money for a fixed period. For example, 5 lakh rupees na, 5 lakh rupees 10 years ku na bank deposit பண்றேன். சரியா? In between 10 years அந்த cash withdraw பண்ண முடியாது.
நான் வித்ரா பண்ண முடியாது சரியா. இன்கேஸ் எனக்கு அந்த கேஷ் வேணும்னா ஐ ஹாவ் டு கேன்சல் தி எஃப்டி. எஃப்டியை கேன்சல் பண்ணால் மட்டும்தான் எனக்கு கேஷ் கிடைக்கும். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் ஹைப்பா. சேவிங் டெபாசிட்டை விட ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்குது சரியா. தட் இஸ் a third type. And what is a fourth type deposit? Recurring. What is mean by recurring deposit? Monthly uniform amount we will deposit. Okay, for example, recurring வந்து பார்த்தீங்கன்னா 500 rupeesலேருந்து மந்த்லி 5000 சரிங்களா. மாதம் மாதம் நம்ம யூனிஃபார்ம் அமௌண்ட் 500 ரூபாய்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் 500 ரூபாய் பே பண்ணுறோம் சரியா. இந்த மாதம் 500 ரூபாய், அடுத்த மாதம் கையில் போனால் அதிகமாக இருக்குது 2000 ரூபாய், அடுத்த மாதம் போனால் கம்மியாக இருக்குது 300 ரூபாய் பே பண்ணுறது சரியா. யூனிஃபார்ம் அமௌண்ட் இந்த மந்த்லி 500 பே பண்ண ஆரம்பிச்சா அடுத்து மந்த்லேருந்து நம்ம மெச்சூரிட்டி பீரியட் யூனிஃபார்ம் அமௌண்ட் சேம் அமௌண்ட் தான் நம்ம டெபாசிட் பண்ணணும் சரியா. At the end of the security period, you will get the principal amount as well as the interest amount. Your principal amount, the interest amount, சரியா. So these four deposits will come under this bank deposits. Okay, from the saving deposit, fixed current deposit, or the recurring deposit, இது நாலுமே பார்த்தீங்கன்னா comes under this bank deposits. Okay, apart from this bank deposits, என்னென்ன benefit நமக்கு based on our transaction, bank will provide the loan to the customers. Okay, our transaction based பண்ணி bank என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு loan வந்து sanction பண்ணுவாங்க. Okay, it can be any loan, personal loan இருக்கலாம், இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா vehicle loan இருக்கலாம், இல்லை home loan இருக்கலாம், இல்லை medical emergency loan, இல்லை இதெல்லாம் bank will sanction the loan. Another important thing is bank deposit is highly liquidity. The liquidity பார்த்தோம்னா பேங்க் டெபாசிட்ஸ் நமக்கு வந்து ஹை liquidity, உடனே வந்து நம்ம கேஷாக பண்ணலாம் சரியா. ஸோ கிளியராப்பா. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் தான். ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ல பேங்க் டெபாசிட்ஸ் போட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன், அப்புறம் 4 டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க் சேவிங்ஸ் பற்றி எழுதணும் சரி. எழுதினாலே நமக்கு இதே ஒரு வீடியோ எழுதணும் சரியா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் செகண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்? போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங்ஸ் அப்படின்னா என்ன பார்க்கணும். Post office savings is also same like the bank deposits. Okay, same like bank money. In post office also we can open the joint account. நம்ம பேங்க்ல joint account பண்ண தெரியுமா? நாம அப்பா நாம அம்மா நாம அண்ணன் பார்த்தீங்களா. Same like that, post office savings also we can operate a joint account. Okay, so the post office savings வந்து பார்த்தீங்கன்னா minimum 500 இருந்து maximum 50,000 we can deposit. If a minimum amount is 500 and maximum amount is 50,000 we can deposit. Even நம்ம deposit பண்ணலாம் 500, minimum amount 500 இருந்து maximum amount 50,000 வரைக்கும் we can deposit in this post office savings scheme. Next point is interest rate is slightly higher when compared to the bank deposits. Interest rate is slightly high when compared to the bank deposits. Bank deposits compare பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு post office savings schemes வந்து பார்த்தீங்கன்னா interest rate வந்து நமக்கு கூட அடிஷனலாக நமக்கு கிடைக்கும் சரியா. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த post office savings scheme. புரியல post office savings schemeல என்னெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்காங்க post officeல. Same like a bank, we can open the we can operate the joint account operate பண்ணிக்கலாம். minimum 500, maximum 50,000. ஓகேவா. then interest rate வந்து பாத்தீங்கன்னா compared to the bank post office savings scheme interest rate is high. okay, but this is second type of investment alternative. Read the second one. in the third one என்னங்க national savings அப்படினா நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா. NSC இது வேற, நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இது வேற. இது NSC, நேஷனல் சேவிங்ஸ் சர்டிஃபிகேட் ஆர் நேஷனல் சேவிங்ஸ் ஸ்கீம் சொல்லிக்கலாம் சரியா. the first one we have a meaning for this NSC. this national savings scheme we can open this national savings scheme we can open in any post office in India. we can open in any post office in India from 100
from 100 to maximum 70,000 we can deposit for a year. From 100 இருந்து 70,000 we can deposit in a year. That's the second point. Point number 3, maturity period is 6 years. Maturity period is 6 years in this national savings scheme. Maturity period is 6 years. Point number 4, this national scheme holder will get the tax exemption from the government. This national scheme holder will get the tax exemption from the government. Okay, ba? So maybe what to understand from this third point, national savings scheme. Third point like from 100 rupees இருந்து 70,000 வரைக்கும் நம்ம டெபாசிட் பண்ணலாம் ஒரு இயருக்கு. சரியா? So maturity any post office இந்தியால எங்க வேணாலும் பண்ணலாம். maturity period வந்து 6 years. இதோட பெனிஃபிட் என்ன நமக்கு? டேக்ஸ் கிடையாது. ஓகேவா? டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் வரி விலக்கு கவர்மெண்ட் நமக்கு கொடுத்துருவாங்க. சரியா? that's the third point, national savings scheme. So கேரா third point. What the fourth point, employee provident fund என்னது? தெரியுங்களா? PF அப்படினா என்னது? Employee provident fund. From the salary of the employee, okay, from the salary of the employee, certain amount is deducted in the name of PF. Okay, from the salary of the employee, certain amount is deducted in the name of PF. Okay, and the same amount will be contributed by the management. Okay, point number 2. The interest rate per annum is interest rate per annum is 8.25%. 8.25%. Employee provident fund பார்த்தீங்கன்னா interest percentage is 8.25%. சரியா? So now tell me, from your salary 10,000 rupees deducted for every month. Okay, for example 10,000 rupees deduct பண்றாங்க ஒவ்வொரு மாசம். Say your management also contributing 10,000 rupees every month. அப்போ மந்த்க்கு எவ்வளவு பண்ணலாம்? 20,000. You have 20,000 for per month. அப்போ per year எவ்வளவு வருது? into 1 lakh. 2,40,000. ஓகேவா? 2,40,000 க்கு கவர்மெண்ட் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பே பண்றாங்க? 8.25% இன்வெஸ்ட் பே பண்றாங்க. சரி, காம்ப்ளெக்ஸ்ல கட்டி கொடுப்பாங்க பாத்தீங்களா? கமர்ஷியலா வாடகை வந்து லீஸ் எடுக்கிறது அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் ரேட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். முதல் ஒரு பில்டிங் கட்டியாச்சுன்னா அந்த பில்டிங்க்கு நமக்கு என்ன வரும்? ரெகுலராக ரிட்டர்ன். ஓகேவா? அந்த ரிட்டர்ன் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ரெண்ட்டுன்ற பேரில் நமக்கு ரிட்டர்ன் ரிட்டர்ன் வந்துக்கிட்டே இருப்போம். சரியா? ஸோ கிளியரா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் என்ன இருக்கு? precious objects. Investing in the precious objects like diamond, gold, silver, etc. Okay, what particular investment in precious objects like diamond, silver, gold, etc. And last one is share markets and mutual funds. You know very well about the share markets and mutual funds. Okay, so tell me about share market and mutual funds. So what is mean by share market? Buying. So buying
and selling of Shares. securities. You are buying and selling of securities. Okay, then what is the mutual fund? What is the mutual fund? Mutual fund is a pool of investment. Okay, for example, I am a mutual fund company. நான் ஓகேவா நான் mutual fund company வச்சிருக்கேன். இப்போ நீங்கள் 20 இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்கீங்க. ஓகேவா ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஐ கலெக்ட் மணி ஃப்ரம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். ஓகேவா இவர் 1000 rupees கொடுப்பாரு, அவர் 10,000 கொடுப்பாரு, 1 lakh கொடுப்பாங்க, 5 lakhs கொடுப்பாங்க. சரியா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட மணி அவங்க கொடுப்பீங்க. சரியா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஐ கலெக்ட் மணி ஃப்ரம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். 20 நான் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு I will invest money in the different sectors. Yeah, different sectors investment பண்ணுறேன். சரிங்களா you will invest in the share market also. Share market invest பண்ணுறேன். சரியா so whenever I earn the profit கிடைக்குதோ அந்த டைம்ல I will take my commission. The commission எடுத்துட்டு remaining amount I will distribute to you. உங்களுக்கு சரியா the name of dividend that is called as the mutual fund. The mutual fund is a pool of investment from different investors. ஓகேவா டிஃப்ரெண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டை கொண்டு போயிட்டு ரெண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த இடத்துல இருந்து ப்ராஃபிட் வரும்போது இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனி டேக் கமிஷன் கமிஷனை எடுத்துக்கிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற அமௌண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் டிஸ்ட்ரிபியூட் டு தி இன்வெஸ்டர்ஸ் பண்ணுவாங்க. சரியா ஸோ கிளியரா 9 பாயிண்ட்ஸ் புரியுதாப்பா? டவுட் இருக்கா 9 பாயிண்ட்ஸில்? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்ப்போம்? டெபாசிட்ஸ்னா Deposit. Depositing money in a bank. Fixed deposit. Okay. And second one is Post office. and where third one national scheme, employee provident fund, public provident fund like insurance, precious objects, real estate, share markets, mutual funds. Clear? புரியுதா? இதெல்லாமே ஜெனரலாக நம்ம எழுதலாம்ப்பா. எக்ஸாம்பிள் போட்டு நாமளே எழுதலாம் 4-5 பேஜுக்கு. சரியா எக்ஸாம் கூட எழுதுன்னு ஷுவராக 13 மார்க்குக்கு மொத்தமாக கேரக்டர் கொடுப்பாங்க. சரியா ஸோ கிளியர் அந்த டாபிக் புரியுதா? Shall we move to the last topic? Our topic போயிடலாமா? Our next topic is investment information. Public provident fund. So the PPF என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸா ஒரு 10 years பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் PPF you can open only in the SBI State Bank of India மட்டும்தான் ஓபன் பண்ண முடியும். ஏவா PPF 10 years பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can open only from the SBI State Bank of India. But now we can open any nationalized bank. ஓகேவா இந்த nationalized bank தான் Indian bank இந்த nationalized bank சரியா is the point number 1. Next one of the maturity period of this PPF public provident fund. The maturity period of this public provident fund is 15 years. 15 years. 15 years. Point number 3. Rate of interest. Rate of interest in public provident fund. Rate of interest in public provident fund is 8.51% per annum. 8.51% per annum. And last point, under section 80, under section 80, under section 80D, under section 80D, this public provident fund holder, this public provident fund holder will get an tax exemption from Government of India. From Government of India. From Government of India. So this is about the public provident fund. சரியா? சரி இன்கம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு விதம் பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்
1 lakh rupees செலவு பண்றோம்னா அதுக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் 8.5 1 லட்சத்துக்கு கொடுக்குறாங்க சரியா. செகண்ட் வந்து டாக்ஸ் எக்ஸெப்ஷன் ரெண்டு தான் மேஜர் பெனிஃபிட் ஓகேவா. ஸோ புரியுதா 50 பப்ளிக் ப்ராஃபிட் ஃபண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட் இஸ் 15 இயர்ஸ் கேஷ் டெபாசிட் 15 வருஷம் சரிங்களா. 15 வருஷத்துக்கு நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இவ்வளவுதான் வந்துட்டே இருக்கு 8.5 இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டே இருப்பாங்க. இன் கேஸ் சம்டைம்ஸ் கவர்மெண்ட் will change the interest rate ஓகேவா. ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல they change the interest rate. In case if they change now the rate will be revised, interest rate will be revised சரியா. செகண்ட் one is the holder will get a tax exemption ஓகேவா. ஸ்கீம் எடுத்தா பாத்தீங்கன்னா holder பாத்தீங்கன்னா he will get a tax exemption from government of India சரியா. So clear of the point is okay next life insurance comes. So nowadays life insurance also comes under the investment. Why? Because nowadays everything is an uncertainty. எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நிலையில இருக்கும் ஓகேவா. நீங்க நல்லா இருக்கிற மனுஷன் நாளைக்கு நல்லா இருக்கிறாங்க பார்த்தா இல்லை சரியா. எவ்ரிதிங் இஸ் an uncertainty ஓகேவா. இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் இன்சூரன்ஸ்னா the money will safeguard your family சரியா. நாம 10 லட்ச ரூபாய் இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கோம். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இல்லாததுக்கு அப்புறம் that money will safeguard our family. நம்ம ஃபேமிலிக்கு அந்த அமௌண்ட் வந்து ஒரு ரிட்டர்னாக வருவாங்க சரியா. அதனால தான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேட்டகரி ஓகேவா. கிளியரா. அதனால தான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா கம்ஸ் அண்டர் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேட்டகரியில் கொண்டு வராங்க. That is the 6th point. What's the 7th point? Yes. Real estate. Real estate. Okay, where? See, as the investor, we will not blindly invest our money. ஓகேவா. இன்வெஸ்டரா நம்ம முதலீட்டாளரா சரியா. நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கண்ணை பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் we do the research. ஒரு மார்க்கெட் ரிசர்ச் மாதிரி பண்ணுவோம் சரியா. ஷேர் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணா நமக்கு என்ன பெனிஃபிட், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல பண்ணா என்ன பெனிஃபிட், கோல்டுல பண்ணா என்ன பெனிஃபிட், இதுல ஒரு 4 இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் சரியா. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா we will do the detailed analysis. As an investor we will not blindly invest our money in any sector okay. So before we are going to invest the money we will do the detailed analysis about the sector. எந்த செக்டார்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அந்த செக்டாரை பற்றி ஒரு டீட்டெயிலாக அனாலிசிஸ் நம்ம பண்ணணும் சரியா. பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நாம் அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பண்ணணும் சரியா. இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். அதுதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சரிங்களா. ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக we are having 2 types of investment. One is an international investment and second one is the national investment சரியா. So what is mean by international investment? Investing the money in other countries ஓகேவா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் மணி இன் அமெரிக்கா டைரக்டாக அமெரிக்கா இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா. அதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் we have to see the RBI guidelines. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பார்த்தீங்களா. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கைட்லைன்ஸை பார்க்கணும் சரியா. பணத்தை ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரி கொண்டு போகிறதுக்கு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் என்ன கைட்லைன்ஸ் கொடுத்தாங்க, என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கைட்லைன்ஸை பார்க்கணும் ஓகேவா. செகண்ட் ஒன் we have to get the permission from Ministry of Finance with Government of India. செகண்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா we need to get the permission from Ministry of Finance. ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல permission வாங்கணும். That is the second one சரியா. What's the third point? Check the economic condition of the country ஓகேவா. கண்ட்ரியோட economic conditions நம்ம என்ன பண்ணணும் செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேவா. பிளைண்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமா பண்ண மாட்டோம் சரிங்களா. செக் த எக்கனாமிக் கண்டிஷன் ஆஃப் தி கண்ட்ரி. ஹவ் வாஸ் த கண்ட்ரிஸ் எக்கனாமிக் கண்டிஷன். புவராக இருக்கா குட்டா இருக்கா. நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் வெதர் வில் கெட் a ப்ராப்பர் ரிட்டர்ன் சொல்லிட்டு we will check ஓகேவா. மிசால் கான்செப்ட் இன்டர்நேஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சரியா. ஸோ வாட் ஆர் த 3 பாயிண்ட்ஸ்? RBI. First one is RBI guidelines. Reserve Bank of India would guidelines. That's the first point. And second point, permission from the Government of India. Okay, that's the second point. And third point, check the economic condition of the country. Okay,
comes under the national investment. Step. And second one is national investment. What is mean by national investment? Investing the money within our country. Okay, investing the money within our country. So நம்ம country investment பண்றதுக்கு what are all the things we will check? இதெல்லாம் பார்ப்போம். We check the macroeconomic factors. Okay, macroeconomic factors படிச்சிருக்கோமா? Economicsல economy is broadly classified into two types. One is microeconomic, second one is macroeconomic. So macroeconomic factors என்னெல்லாம் பார்ப்போம்? GDP of the country, inflation, unemployment. So all factors we will check. Okay, check பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் we will deposit the money. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மணியை வந்து டெபாசிட் பண்ணுவோம். At the same time, so states like தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகாலாம் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேஃபான ஏரியா. சரியா? இதே மறந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், நேபாள் பார்த்து, அந்த பூட்டான் பார்த்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோமா? ஏன் பண்ண மாட்டோம்? அன்சர்டனிட்டி அண்ட் another one is terrorist attack. ஓகேவா? அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டெரரிஸ்ட் அட்டாக் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சரியா? பீகார் மாதிரி ஸ்டேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டெரரிஸ்ட் அட்டாக் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா மாதிரி இருக்க சேஃப் ஏரியா, சேஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏரியா மட்டும்தான் we will deposit the money. சரியா? ஸோ கிளியராக இருக்க பாயிண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ டோட்டலாக டுடே we are discussing two important points. First one is investment alternative and second one is investment information bar. So investment alternative is the 9 point. Bank deposits வந்து share market mutual fund நம்ம பார்த்தாச்சு. And next one is investment information ல national, international investment and national investment. ஓகேவா? ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. So clear? Any doubt? So remaining discuss in next class. ஓகேவா? Thank you. So last class what we have discussed? என்ன பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்? நம்ம different alternatives of investment. So what are all the different alternatives of investment? Bank deposits, post office savings, public provident fund, PPF, real estate, precious objects, அப்புறம் share market, mutual funds, இதெல்லாமே பார்த்தோம்னா various investment alternatives available. சரியா? அது முடிச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? அதுக்கப்புறம் investments. ஓகேவா? So two types of investment, international investment, second one is the national investment. பா சரியா? அது வரைக்கும் கிளியரா? டவுட் இருக்கா யாருக்காச்சும்? ஓகேப்பா. So today we are going to see the last part in unit 1. ஓகேவா? unit 1ல இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் பார்ட் தான் பார்க்க போறோம். Objectives of investment. ஓகேவா? objectives of investment. See, there are mainly 4 objectives of investment are there. ஓகேவா? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா அதோட முக்கியமான நோக்கங்கள், objectives, குறிக்கோள் என்னன்னு பார்த்தா 4 things இருக்கு. அதுல first and primary thing is maximization of return. So what is mean by maximization of return? அப்படின்னா என்னது? As a investor, what we will expect? நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம்? ஒரு இன்வெஸ்டரா நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம்? ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன், டு earn more money as a return. ஓகேவா? ஒரு 1 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணா நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம்? அந்த 1 லட்ச ரூபால இருந்து நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1.5 லட்ச ரூபா ப்ராஃபிட்டா வரணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். பாத்தீங்களா? தட் இஸ் கால்ட் as an maximization of return. ஓகேவா? So it is a mindset of the investor to expect more amount as a return. ஓகேவா? So இன்வெஸ்டரோட பேசிக் மைண்ட் செட் என்னன்னு பார்த்தா to expect a more money as a return. அதிகப்படியான லாபத்தை நாம எடுக்கணும்னு சொல்லி தான் இன்வெஸ்டரோட பார்த்தீங்கன்னா மெயின் அப்ஜெக்டிவாவே இருக்கும்பா. சரியா? தட் இஸ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். புரியுதாப்பா? ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ். ஓகே, தென் வாட்ஸ் இஸ் செகண்ட் அப்ஜெக்டிவ்? இன்கம். அப்படின்னா என்னது? இன்வெஸ்டர் வில் எக்ஸ்பெக்ட் எ ரெகுலர் இன்கம் ஃபார் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகேவா? ஒரு இன்வெஸ்டரா நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம்? நம்ம பண்ற முதலுக்கு ரெகுலரா நமக்கு வருமானம் வந்துட்டே இருக்கணும். ஓகேவா? தட் இஸ் செகண்ட் பாயிண்ட் பா. சரியா? ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் இன்வெஸ்டர் வில் எக்ஸ்பெக்ட் எ ரெகுலர் இன்கம் ஃபார் ஹிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகேவா? நம்ம பண்ற முதலீடுக்கு ரெகுலரா அவருக்கு வருமானம் வந்துகிட்டே இருக்கணும். சரியா? தட் இஸ் கால்ட் as an second point income பா. Then what is a third objective? Tax savings. அப்படின்னா என்னது?
getting tax exemption from the government. இப்போ நேற்று கிளாஸ்ல பார்த்தோம் பாத்தீங்களா, எதுக்கெல்லாம் டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் தராங்க கவர்மெண்ட்? EPF எம்ப்ளாய் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட்ஸ், PPF பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டுக்கு தராங்க. அப்புறம் வேற நேஷனல் சேவிங் ஸ்கீம்ஸ் தராங்களா? அண்டர் செக்ஷன் ஆஃப் 80D, ஓகேவா? அண்டர் செக்ஷன் ஆஃப் 80D, அண்டர் செக்ஷன் ஆஃப் 80CCD. இன்கம் டாக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்களா நீங்க லாஸ்ட் இயர்? ஸோ இன்வெஸ்டார் இஸ் கெட்டிங் அண்ட் டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் ஃபார் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதுவுமே ஒன் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ் தான், சரியா? ஸோ நான் அதிகப்படியான நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றேன்னா நான் ஏன் பண்றேன்? எனக்கு டாக்ஸ் கம்மியாகணும், நான் கட்ட வேண்டிய வரி வந்து கம்மியாகணும், அதுக்காக நான் அதிகப்படியா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முதலீடு பண்றேன், சரியா? That is the third objective of the investment. Then what is the last objective of the investment? Safety. அப்படின்னா நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Investor will expect and safe and security for his money. ஓகேவா? ஒரு இன்வெஸ்டரா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நான் பண்ண முதலீடு எனக்கு சேஃபா இருக்கணும், பத்திரமா இருக்கணும் எதிர்பார்ப்போம் பாத்தீங்களா? That is the fourth objective பா. ஓகேவா? Investor will expect a safe and secure for his principal investment. ஓகேவா? Investor will expect a safe and secure investment for his investment பா, சரியா? So புரியுதா? 4 objectives. டவுட் இருக்கா யாருக்காச்சும்? So first objective என்ன பார்த்தோம்? maximization of return. அப்படின்னா என்னது? புரியலப்பா. டாக்ஸ் சேவிங் மட்டும். டாக்ஸ் சேவிங்னா என்னன்னு பார்த்தா, ஒரு இன்வெஸ்டரா நீங்க இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க அதிகப்படியா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் த டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட். இப்போ நேற்று கிளாஸ்ல பார்த்தோம் பாத்தீங்களா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்ல பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டு, அப்புறம் நேஷனல் சேவிங் ஸ்கீமு. நீங்க இன்கம் டேக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க பாருங்க, செக்ஷன் 80D, செக்ஷன் CCD, இதெல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா? இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் த எக்ஸம்ஷன் ஃபார் த இண்டிவிஜுவல் டாக்ஸ் ஹோல்டர், சரியா? அதுதான் டாக்ஸ் சேவிங்ஸ். ஸோ புரியுதாப்பா 4 பாயிண்ட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வராங்க? மேக்ஸிமைசேஷன் ஆஃப் ரிட்டர்ன்னா இன்வெஸ்டர் என்ன பண்ணுவாரு? எக்ஸ்பெக்டிங் ஹையர் ரிட்டர்ன் ஃபார் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நான் பண்ண முதலீடுக்கு எனக்கு அதிகப்படியான லாபம் வரணும், சரியா? தட் இஸ் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ். தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் இன்கம். இன்கம்னா என்னது? எக்ஸ்பெக்டிங் த ரெகுலர் இன்கம் ஃபார் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஓகேவா? அது செகண்ட் பாயிண்ட். தென் தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் டாக்ஸ் சேவிங், கெட்டிங் டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் தி கவர்மெண்ட். தென் லாஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் சேஃப்டி. அப்படின்னா என்னது? எக்ஸ்பெக்டிங் சேஃப் அண்ட் செக்யூர் ஃபார் த பிரின்சிபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஓகேவா? ஸோ கிளியராப்பா 4 பாயிண்ட்ஸ். டவுட் இருக்கா யாருக்காச்சும்? நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னப்பா இருக்கு? நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் வருது, சரியா? நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் கேம்பிளிங், ஓகேவா? ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா உங்களுக்கு தெரியும், முதலீடு. தென் வாட் இஸ் மீன் பை கேம்பிளிங்? கேம்பிளிங் ஃபோர்ஜரியா? தமிழ்ல சூதாட்டம் சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா? that is called as an gambling, ஓகேவா? ஸோ இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் கேம்பிளிங்க்கும் இருக்கக்கூடிய மெயின் 4 டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போறோம்ப்பா, சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ், நேச்சர். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் அன் பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி, கேம்பிளிங் இஸ் அன் அன்பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி. இப்போ அந்த கீ பாயிண்ட்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ, சரியா? இதெல்லாம் எங்க தேர்ந்தாலும் கிடைக்காது திரும்ப உனக்கு. திரும்ப நீ போட்டு ChatGPT நெக்லியர் எடுத்து உட்காந்துருக்கணும், சரியா? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் அன் பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி, gambling is an unplanned activity. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி, கேம்பிளிங்ன்றது அன்பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி. அப்படின்னா என்னப்பா? வாட் இஸ் மீன் பை பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் அன்பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி? பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி அன்பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி என்னது? பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டினா பிஃபோர் we are going enter into the investment, நாம என்ன பண்ணுவோம்? we will plan, analyze, ஓகேவா? கோல்டுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமா? கோல்டுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணா எனக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்குமா? எப்போ கோல்டு ரேட் என்ன, லாஸ்ட் 1 இயரா கோல்டு மார்க்கெட் எப்படி இருந்திருக்கு, ஓகேவா? இதெல்லாமே நம்ம டீடைல் அனலைஸ் பண்ணுவோமா? தட் இஸ் கால்ட் as an planned activity. கேம்பிளிங் இஸ் an unplanned activity. அப்படின்னா என்னது? எதை பத்தி யோசிக்க மாட்டோம், சரியா? இமீடியட்டா இறங்கி கேம்பிளிங் விளையாட ஆரம்பிச்சிருவோம் பாத்தீங்களா? தட் இஸ் கால்ட் as an unplanned activity பா. ஸோ புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் புரியுதா? நேச்சர். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் an planned activity and gambling is an unplanned activity, சரியா? தட் இஸ் an first point. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் புரியுதா? Okay, then second point, motive. So what is the motive of investment and motive of gambling? The motive of investment is to earn the profit. கரெக்டா? நம்ம எதுக்காக முதலீடு பண்றோம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம்? என்ன நோக்கத்துக்காக பண்றோம்? ரிட்டர்ன், to earn the more profit, ஓகேவா? லாபம் ஏர்ன் பண்றதுக்காக பண்றோம், சரிங்களா? Then what is the motive of gambling? Entertainment as well as earning profit, ஓகேவா? கேம்பிளிங்கோட மெயின் மோட்டிவ் என்னன்னு பார்த்தா பொழுதுபோக்காக பண்ணுவான் பாத்தீங்களா?
உங்ககிட்ட ஒரு 100 கோடி பணங்குது, வீட்டில் ஒரு வேலையில் என்ன பண்ணுவேன், இப்போ ரேஸ் கிளப்ல உட்காந்து சூடாதியா, அதுதான் நமக்கு. சரியா? ஸோ மோட்டிவ் ஆஃப் கேம்பிளிங் என்னன்னு பார்த்தா என்டர்டைன்மெண்ட் அலாங் வித் ஏர்னிங் தி ப்ராஃபிட். ஓகேவா? பொழுதுபோக்கு இருக்கணும், அதே நேரத்தில் எனக்கு ப்ராஃபிட்டும் வரணும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம்பிளிங். பட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட ஒரே மோட்டிவ் என்னன்னு பார்த்தா டு ஏர்ன் த ப்ராஃபிட் மட்டும்தான். சரியா? புரியுதாப்பா? செகண்ட் பாயிண்ட் மோட்டிவ் புரியுதா? Then what's the third point? Return. How about the return? Investmentல we will get a return after certain period of time. ஓகேவா? இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல என்ன ஆகும்னா நமக்கு உடனே ரிட்டர்ன் கிடைக்குமா? இன்னைக்கு முதலீடு பண்ணா சாயந்தரம் ரிட்டர்ன் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. ஓகேவா? Then what about gambling? We'll get a return immediately. உடனே கிடைச்சிரும், அந்த நாள் சாயந்தரமே கிடைச்சிரும் நமக்கு. சரியா? that is called as a third point, return பா. சரியா? இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல investor will get a return after certain period of time. ஓகேவா? ஒரு குறுகிய காலம் கழிச்சு தான் அவருக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல. then what about the motive? What about the gambling? Get a return on immediately. உடனே அன்னைக்கு சாயந்தரமே within ஒரு 1 or 2 hours-குள்ள he will get back his return கிடைச்சிடும் அவருக்கு. சரியா? that is a third difference பா. சரியா? then what's the last difference? duration அப்படின்னா என்னது? so duration investment நாம என்ன பண்ணுவோம்? investing the money for the long period. ஒரு 3 வருஷம் 5 வருஷம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோமா? இப்போ பேங்க்ல ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் போடுறோம்னா we'll do the fixed deposit for 5 years. ஒரு 5 வருஷத்துக்கு போடுவோம். சரியா? then what about the gambling? duration இருக்கா கேம்பிளிங்க்கு? ஷார்ட் duration, ஒரு நாள்லயே முடிஞ்சிடும். சரியா? காலையில பண்ணா சாயந்தரம் முடிஞ்சிடாது. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் ஃபோர்த் பாயிண்ட் டியூரேஷன்ல பார்க்க போறோம். சரியா? இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டியூரேஷன் பீரியட் இஸ் லாங், இன் கேம்பிளிங் டியூரேஷன் பீரியட் இஸ் ஷார்ட். ஓகேவா? ஸோ புரியுதாப்பா? 4 பாயிண்ட்ஸ், 4 டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் என்ன பார்த்தோம்? நேச்சர்ல எது பிளான்டு? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் அண்ட் பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி. தென் கேம்பிளிங் அன்பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி. அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். தென் செகண்ட் பாயிண்ட் மோட்டிவ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மோட்டிவ் என்ன? டு ஏர்ன் அ மோர் ப்ராஃபிட். கேம்பிளிங்க்கு என்டர்டைன்மெண்ட் வித் ப்ராஃபிட். ஓகேவா? பொழுதுபோக்கு கூட சேர்ந்து லாபம் சம்பாதிக்கிறது. சரிங்களா? அது செகண்ட் பாயிண்ட். தென் வாட் அபவுட் தேர்ட் பாயிண்ட்? ரிட்டர்ன். ஆஃப்டர் சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். பட் கேம்பிளிங்ல கெட் அ ரிட்டர்ன் இமீடியட்லி ஆர் இன்ஸ்டன்ட்லி. ஓகேவா? அது தேர்ட் பாயிண்ட். தென் லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன? டூரேஷன். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டூரேஷன் இஸ் லாங், கேம்பிளிங் டூரேஷன் இஸ் ஷார்ட் டேர்ம். ஓகேவா? ஸோ கிளியர் அப்பா அந்த பாயிண்ட்? டவுட் ஏதா இருக்கா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னப்பா இருக்கு? ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் கான்செப்ட்ஸ். இது எங்க படிச்சிருக்கோம் சொல்லு பார்க்கலாம் கரெக்டா? ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் கான்செப்ட் FM 2ல நானே எடுத்திருக்கேன். ஞாபகம் இருக்கா? FM 2ல யூனிட் 1ல படிச்சிருப்போம் நாம ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் கான்செப்ட். அதே தான் இது. சரியா? ஸோ ரிஸ்க் என்னப்பா? uncertainty. A situation involves, note பண்ணிக்கோப்பா, meaning for risk. And situation involves exposure to danger or failure. Exposure to danger or failure. Uncertainty ஒரு நிலை இல்லாம இருக்கிறது. சரியா? that is called as a risk. சரியா? நிலை இல்லாம இருக்குன்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா? that's called as a risk. So this risk is broadly classified into 2 types. One is a business risk, second one is a market risk. So risk are broadly classified into 2 types. One is a business risk and second one is a market risk. Okay va? So ipo adula first point business risk. The another name for business risk is controllable risk. The another name for business risk is controllable risk. கட்டுப்படுத்தக்கூடிய risk நம்மளால. ஓகேவா? we can able to control that one. The another name for business risk is controllable risk. Can you give any example for this business risk? என்ன தரலாம் எக்ஸாம்பிளா? டாடா கேபிட்டலா? பார்ட் ஆஃப் பிசினஸ். ஓகே, வேற? ஃபண்ட் ஃப்ளோ. For example, you are getting the bulk order from a
ஒரு கிளைண்ட், ஓகே, ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு பல்கா ஒரு ஆர்டர் கிடைச்சிருக்கு, சரியா? அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா யுவர் எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் கோயிங் ஃபார் அன் ஸ்ட்ரைக். சேலரி சரியா தரல, போனஸ் சரியா தரலன்னு யுவர் எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் கோயிங் ஃபார் அன் ஸ்ட்ரைக். ஸ்ட்ரைக் பண்றாங்க, சரியா? அதை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதா? கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், ஓகேவா? எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம்? ஆஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட்டா போய் எம்ப்ளாயிட்ட பேசுவோமா? உங்களுக்கு போனஸ் நான் பண்ணி தரேன், ஓகேவா? இப்போ எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுங்க, நமக்கு பெரிய ஆர்டர் கிடைச்சிருக்கு, ஒர்க் பண்ணுங்க, போனஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் சேர்த்து உங்களுக்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி எம்ப்ளாயிட்ட பேசுவோம், சரியா? பேசின எம்ப்ளாயிஸ் என்ன ஆவாங்க? காம்ப்ரமைஸ் ஆவாங்க, ஒர்க் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அன் பிஸ்னஸ் ரிஸ்க். தட் இஸ் கண்ட்ரோலபிள் ரிஸ்க். நம்மளால கட்டுப்படுத்தக்கூடியது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் ரிஸ்க், சரியா? அண்ட் செகண்ட் டைப் ஆஃப் ரிஸ்க் இஸ் அண்ட் மார்க்கெட் ரிஸ்க். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை மார்க்கெட் ரிஸ்க்? அன்கண்ட்ரோலபிள் ரிஸ்க். we can't able to control that one. நம்மளால அதை கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. எனி எக்ஸாம்பிள்? COVID-19, war, inflation, unemployment, economic crashes, இதெல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா? இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியுமா நம்மளால? பண்ண முடியாது, ஓகேவா? திஸ் ஆர் ஆல் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தி மார்க்கெட் ரிஸ்க், ஓகேவா? ஸோ பிஸ்னஸ் ரிஸ்க்ன்றது கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ரிஸ்க், மார்க்கெட் ரிஸ்க்ன்றது அன்கண்ட்ரோலபிள் ரிஸ்க், சரியா? ஸோ மார்க்கெட் ரிஸ்க்கு இப்போ நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே எக்ஸாம்பிளாக எழுதிக்கலாம்ப்பா. COVID-19, வாரு, தென் ஜிடிபி, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், இன்ஃப்ளேஷன், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கம்ஸ் அண்டர் த மார்க்கெட் ரிஸ்க், சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ரிஸ்க். இந்த பார்ட் வந்து ரிஸ்க்கை பற்றி, சரியா? அண்ட் செகண்ட் பார்ட் இஸ் ரிட்டர்ன். ரிட்டர்ன் கான்செப்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை ரிட்டர்ன்? ரிட்டர்ன் என்னது? வாட் இஸ் மீன் பை ரிட்டர்ன்? earnings from the investment, what we are getting back from our investment. நான் பண்ண முதலீடு மூலியமா எனக்கு திரும்ப என்ன கிடைக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் பாத்தீங்களா? that is called as a return. earnings from the investment, ஓகேவா? exact meaning for investor return என்னன்னு பார்த்தா earnings from the investment, சரிங்களா? again this return is broadly classified into two types. one is an expected return, another one is an unexpected return. ஒன்று வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய வருமானம், இன்னொன்று எதிர்பார்க்காத வருமானம், சரியா? ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன்? we know very well that how much money we are going to get back as a return. any example? bank deposits. இப்போ பேங்க்ல வந்து ஒரு 1 lakh டெபாசிட் பண்றீங்க, பேங்க் இஸ் கிவிங் 10% இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் annum, சரியா? அப்போ 1 லட்ச ரூபாய்க்கு 10% இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு வரும்? நமக்கு 10,000 ரூபாய் வரும். அப்போ எண்ட் ஆஃப் த இயர்ல உன்னோட பிரின்சிபல் அமௌண்ட் 1 lakh, உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் 10,000. ஸோ 1 lakh plus 10,000, 1,10,000 rupees அக்கௌண்ட்ல இருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அன் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன். அண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன்? we don't know that how much we are going to get back as a return, சரியா? ஷேர் மார்க்கெட்டு, ரியல் எஸ்டேட்டு, கோல்டு, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன், சரியா? 1 லட்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம், 10 வருஷம் கழிச்சு அந்த 1 லட்சம் 1 கோடியாகவும் ஆயிருக்கும், அந்த 1 லட்சம் 10,000 ரூபாயும் ஆயிருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன். நம்மளால எதிர்பார்க்கவே முடியாது, சரியா? ஸோ கிளியராப்பா ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் கான்செப்ட்? ஸோ ரிஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட்லி கிளாசிஃபைட் இன்டு 2 types. ஒன் இஸ் அ பிஸ்னஸ் ரிஸ்க், செகண்ட் ஒன் இஸ் அன் மார்க்கெட் ரிஸ்க். அதே மாதிரி ரிட்டர்னுமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட்லி கிளாசிஃபைட் இன்டு 2 types. ஒன் இஸ் அன் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன், another one is an unexpected return பா. ஸோ கிளியரா? டவுட் இருக்கா? ஓகேப்பா. அந்த லாஸ்ட் டாபிக் that today we are going to discuss is choice and evaluation of investment. choice and evaluation of investment. இதுக்கு ஒரு சின்ன டேபிள் இருக்குப்பா, டிரா பண்ணிக்கோங்க, சரியா? choice and evaluation of investment ஒரு சின்ன டேபிள் இருக்கு, டிரா பண்ணிக்கோங்க.
ஓகேப்பா. ஸோ போர்ட்ஃபோலியோ, ரிஸ்க், ரிட்டர்ன், லிக்விடிட்டி. ஓகேவா? சின்ன டேபிள். ஓகேவா? we are going to compare the 3 portfolios. ஒரு 3 போர்ட்ஃபோலியோ எடுத்து தான் நம்ம கம்பேர் பண்ண போறோம். சரிங்களா? ஸோ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் போர்ட்ஃபோலியோ? கோல்டு. ஓகேவா? ஸோ கோல்டுல how about a risk, how about a return, how about a liquidity? ரிஸ்க் எப்படி இருக்கும்? ஹையா லோவா? ரிஸ்க் இஸ் லோ. ரிட்டர்ன் moderate or high. Liquidity high. So gold பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா risk is very low. ஏன் லோவா இருக்கு? Because gold is under your control. ஓகேவா? உங்க வீட்ல 10 சவரன் நகை இருக்குன்னா 10 சவரன் நகை பாத்தீங்கன்னா comes under your control. உன்னோட கட்டுப்பாட்டுல, உன்னோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கும். ஓகேவா? சோ அதனால risk is very low. Second one, return. ஏன் நம்ம moderate high ன்னு சொல்றோம்? இப்போ நம்ம 2 இயர்ஸ் முன்னாடி கோல்டு வாங்கியிருப்போம். ஸோ 2 இயர்ஸ் முன்னாடி கோல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80,000 ரேஞ்சில் தான் இருந்துச்சு. சரியா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1,10,000 ரேஞ்சில் இருக்கு. இது வந்து மாடரேட். ஓகேவா? இது வந்து மாடரேட் ப்ராஃபிட். சரியா? இப்போ இதுவே யூ பாட் கோல்டு 20 இயர்ஸ் பேக்பா, ஒரு 2005 ஒரு 2006 கோல்டு வாங்கியிருக்கேன். அப்போ என்ன ப்ரைஸ் வாங்கியிருப்போம் கோல்டு? ஒரு சவரனே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 10,000 ரூபா தான். 2005 ஒரு சவரனே 10,000 ரூபா தான். ஸோ இன்னைக்கு அதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ? 1,10,000 ரூபா விற்குது. சரியா? அப்போ அரௌண்ட் 10 times வந்து பாத்தீங்கன்னா price is increase. So அந்த டைம்ல the return is high. 10,000 ரூபாய்க்கு வாங்கின கோல்டு இன்னைக்கு 1,10,000 ரூபா. சரியா? So அப்போ ஹை. சரிங்களா? then what about the liquidity? liquidity எப்படி இருக்கு கோல்டுல நமக்கு? liquidity is very high. ஏன் ஹையா இருக்கு? in case if you need a cash, உனக்கு ஒரு பணம் தேவைப்படுது, ஒரு 10 லட்ச ரூபா பணம் தேவைப்படுது, கோல்டு கொண்டு போயிட்டு பேங்க்லயோ இல்ல ஸ்டேட் கார்டுலயோ அடகு வைப்போமா? பிளெச் பண்ணுவோமா? பிளெச் பண்ணிட்டு உடனே பணத்தை வாங்கிடுவோமா? so liquidity is very high பா. சரியா? And second portfolio is bank deposits. Now tell me risk in bank deposits. Higher, low. What about the return? Moderate or low தான். சரியா? Low or moderated. What about liquidity? Highly liquidity. சரியா? So என்கிட்ட ஒரு 10 லட்ச ரூபா வச்சிருக்கேன் பேங்க் அக்கவுண்ட்ல. என் அமௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேங்க்ல சேஃபா இருக்கு. ஸோ ரிஸ்க் வந்து எனக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ரிட்டர்ன் அந்த 10 லட்ச ரூபாயில எனக்கு ரிட்டர்ன் வந்துகிட்டே இருக்கும். சரியா? இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தா லோ. சரியா? அந்த இன்ட்ரெஸ்டே நான் தொடவே இல்லை. ஒரு 20 வருஷம் 30 வருஷம் கழிச்சு எடுக்கிறேன்னா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக ஆட் ஆயிருக்கும். சரியா? அண்ட் வாட் அபவுட் லிக்விடிட்டி? ஹை. எனக்கு பணம் தேவைன்னா இமீடியட்டா நான் செக் எழுதிட்டு பேங்க்ல இருந்து கேஷ் நான் வித்ட்ரா பண்ணுவேன். ஓகேவா? ஸோ லிக்விடிட்டி இஸ் வெரி ஹை. அண்ட் தேர்ட் போர்ட்ஃபோலியோ இஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் ஷேர் மார்க்கெட். ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஷேர் மார்க்கெட் ரிஸ்க் எப்படி இருக்கு? ரிஸ்க் இஸ் high, return moderate or high, liquidity low. So இப்போ நான் ஷேர் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். என்னோட பணத்துக்கு there is no any assurance. ஓகேவா? நான் ப்ராப்பரா மார்க்கெட்டை ஸ்டடி பண்ணாம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணனா there is no any assurance for my money. சரியா? ஸோ அந்த டைம்ல ரிஸ்க் இஸ் வெரி ஹை. ரிஸ்க் வந்து எனக்கு மார்க்கெட்ல ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். சரியா? அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ரிட்டர்ன். என்னோட லக்கு நல்லா இருந்தா நான் 10,000 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கின ஷேர் 10 லட்ச ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் ஆகும். சரியா? அந்த டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் வந்து ஹை. மாடரேட்னா வந்து கம்மியான ரேட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். நான் 10,000 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கியிருப்பேன், அது ஒரு 40,000 இன்க்ரீஸ் சேல்ஸ் ஷேரை வந்து நான் சேல்ஸ் பண்ணியிருப்பேன். சரியா? ஸோ அந்த டைம்ல வந்து ரிட்டர்ன் இஸ் மாடரேட். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் லிக்விடிட்டி. லிக்விடிட்டி எப்படி? நமக்கு இமீடியட்டா ஷேரை சேல்ஸ் பண்ண முடியுமா? சேல்ஸ் பண்ண முடியாது. இட் டேக் சம் டைம். அதனால லிக்விடிட்டி இஸ் வெரி லோ. சரியா? கிளியராப்பா கான்செப்ட்? ஸோ நீ பார்த்த கான்செப்ட்லாம் புரிஞ்சிருக்கா? ஸோ என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம்? அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தாச்சு. த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் கேம்பிளிங், ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் கான்செப்ட்ஸ், சாய்ஸ் அண்ட் எவாலுவேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். கிளியரா? டவுட் இருக்கா யாருக்காச்சும்? ஸோ ஃப்ரம் திஸ் அவர் யூனிட் 1 இஸ் ஓவர்பா. சிலபஸ் எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்க. யூனிட் 1 we have completed. ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆன்வர்ட்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் யூனிட் 2. ஓகேவா? தேங்க்யூப்பா. Market, okay, so last class we have started unit 5 financial market. Okay, so unit 5 la what topic we discussed in last class? Venture capital. So under venture capital enna paatkom?
Meaning for venture capital. Features of venture capital. Advantages of venture capital. புரியல வேற என்ன பார்த்தோம் the venture capital companies in India பார்த்தோமா okay so today we are going to discuss the next important two topics in unit 5 okay unit 5 ல ரெண்டு important topic பார்க்க போறோம் one is the leasing and second one is the hire purchasing okay one is the leasing and second one is the hire purchasing. So first we are going to discuss about the leasing concept. Okay va? So what is mean by leasing? Leasing na enna? Agreement. Tamil la enna sollu leasing? Anga ஆரம்பிப்போம். ஏல அது leasing ஆமா. அந்த பர்టిక్యులர் வாடகை வந்து மொத்தமா leasing. So leasing na தமிழ்ல called as குத்தகை. சொல்லுமா? ஆமா சார். கேள்வி பட்டிருக்கீங்களா? leasing. Okay va? Leasing na தமிழ்ல வந்து நம்ம குத்தகை சொல்றோம் பாத்தீங்களா? That is the leasing. So first we are going to discuss meaning for leasing. Okay va? Leasing na enna சொல்லிட்டு meaning தரேன். நம்ம சொல்லி பார்க்கலாம். First topic on the meaning for leasing. Leasing is an leasing is a contractual agreement. Leasing is a contractual agreement between leasing is a contractual agreement between two parties comma one is the owner of the asset, one is the owner of the asset, one is the owner of the asset and another one is a user of the asset. One is the owner of the asset and another one is a user of the asset. Comma here user can use the asset for the stipulated period comma once the contract comes to an end user transfer the asset to the owner. User transfer the asset to the owner. Full stop. To the owner. Full stop. So this is the meaning for leasing. சரியா? So now we got idea about leasing. Leasing என்ன தெரிஞ்சிருச்சா? Leasing என்ன சொல்லிட்டாங்க first point. The contractual agreement between two parties. ரெண்டு பார்ட்டிக்கு நடுவுல நடக்கிற ஒப்பந்தம் தான் leasing. ஓகேவா? இது first point. Second point சொல்றது என்ன சொல்லிருக்காங்க? Another one is the user of the asset. Okay, that's second point. The third point is okay. For example, a property you will 5 years leasing எடுக்கிறீங்கன்னா you can use my property only for the stipulated period. 5 years மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். சரியா? 5 years முடிஞ்சிருச்சு என்ன ஆகும்? hand over பண்ணிடுங்க. You have to hand over the property to the owner. Owner கிட்ட property நம்ம hand over பண்ணுவோம். சரிங்களா? That is the meaning for leasing. So leasing meaning எல்லாருக்கும் புரியுதா? Clear? Next one is the parties involved in leasing. Okay, the leasing la எத்தனை parties involved ஆறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போறோம். சரியா? There are two parties involved in the leasing. Involved in leasing. Okay வா? So இங்க பார்த்தோம்னா there are two parties involved in the leasing. Okay வா? Two parties involved in the leasing. One is the leaser, another one is the leasing. Okay வா? இங்க பார்த்தோம்னா two parties involved in the leasing. One is the leaser and second one is the leasing. Okay வா? So leaser na யாரு? owner of the asset. Okay வா? Leaser na owner of the asset. Leasing na user of the asset. Okay வா? Leaser means owner of the
One is a financial lease and second one is an operating lease. Okay, one is a financial lease and second one is an operating lease. So financial lease, what do you call financial lease? In financial lease, all the repairs and maintenance in financial lease, all the repairs and maintenance will paid by the in financial lease, all the repairs and maintenance will paid by the owner of the asset. Will paid by the owner of the asset. Full stop. Owner of the asset. Full stop. Before the maturity period, both parties can cancel the agreement. Before the maturity period, both parties can cancel the agreement. Both parties can cancel the agreement. Full stop. So this is the meaning for financial lease. என்ன புரிஞ்சுக்கு financial lease சொல்லி பார்க்கலாம். What do you understand from this financial lease? இந்த சொல்லிருக்காங்க financial leaseல. பாத்து சொல்லாம. அந்த பர்టిక్యులர் அது சொல்லியா ஓனர் என்ன First point. Repairs and maintenance charges will paid by the owner of the asset. ஓகேவா? So owner தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா financial leaseல repairs maintenance charges வந்து pay பண்ணுவாரு. Next point என்ன சொல்லிருக்காங்க? Before the maturity period, all the parties can cancel the agreement. For example, 5 years க்கு நம்ம டிகிரி அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டோம் சரியா? ஆனா 5 years agreement நம்ம 2 years க்கு கேன்சல் பண்ணலாம், 4 years க்கு கேன்சல் பண்ணலாம். That is a financial lease. ஓகேவா? And next one is the operating lease. Operating lease. In operating lease, repairs and maintenance. In operating lease, repairs and maintenance will paid by the user of the asset. Repairs and maintenance will paid by the user of the asset. Will paid by the user of the asset. Full stop. Paid by the user of the asset. Full stop. After the maturity period, only after the maturity period, only the agreement will cancel. After the maturity period, only the agreement will cancel. Give up. So now tell me what you understand from this operating lease. என்ன சொல்றாங்க operating leaseல? repairs maintenance யார் pay பண்றாங்க? user யார் யூஸ் பண்றாங்களோ அவங்க pay பண்றாங்க. Next point, after the maturity period, 5 years agreement போடுறாங்கன்னா அந்த வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் both parties can cancel the agreement. in between the cancel பண்ண முடியாது. ஓகேவா? So now have you understood the meaning for both point financial lease and operating lease? Sir. Meaning புரியுதா? Sir. Okay, next we are going to discuss about steps in leasing. ஓகேவா? the leasingல என்னென்ன steps இருக்கு, என்ன பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் சரியா? So first step is type of asset required. Okay, so the first step is type of asset required. So what is mean by type of asset required? Tell me. What type of asset we require? First நாம என்ன பண்ணுவோம்? நமக்கு எது மாதிரியான asset தேவை? land வேணுமா? buildings வேணுமா? இல்ல vehicles வேணுமா? இல்ல machineries வேணுமா சொல்லிட்டு பாப்போம் பாத்தீங்களா? That is the first one. Type of asset required. That is what type of asset that user required. As a user ஆன எனக்கு எது மாதிரியான asset தேவைப்படுது? எனக்கு land தேவையா? சொசைட்டி இல்ல machinery தேவையா? இல்ல எனக்கு buildings வேணுமா? இல்ல எனக்கு வந்து vehicles லாரி வேணுமா? ஜீப் வேணுமா? கார் வேணுமான்னு சொல்லிட்டு நாம பாப்போம் பாத்தீங்களா? That is the first one, type of asset required. சரியா? புரியுதா? So type of asset
user will approach the owner of the asset. ஓகேவா? user என்ன பண்ணுவாருன்னா he will approach the owner of the asset. அந்த அசெட்டுக்கு யார் சொந்தக்காரங்களோ, அந்த சொத்துக்கு யார் முதலாளியோ அவங்க கிட்ட போயிட்டு அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. உங்க ப்ராப்பர்ட்டியை லீஸ் தரீங்களா, சர்வீஸ் தரீங்களா, சர்வீஸ் தரீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு both the parties will discuss பண்ணுவாங்க. சரியா? that is at step 2. and step 3 என்ன சொல்லிருக்காங்க? both the parties will sign in the agreement. ஓகேவா? யார் இந்த both parties? Lisa and Lizzy. Lisa and Lizzy தான் இங்க ரெண்டு parties. the both the parties will sign in the agreement. agreementல sign பண்ணுவாங்க. சரியா? and what is the last part? டேட்டா வந்து என்னது? குடுதாச்சு. ஓகேவா? the owner will hand over the asset to the user. owner என்ன பண்றாரு? hand over the asset to the user. க்கு asset குடுதாச்சு. சரியா? so clear about 4 point. first one என்ன பண்றாங்க? type of asset requiredல what type of asset user required சொல்லி பார்க்கறாங்க. second type what என்ன சொல்றாங்க? user will approach the owner approach பண்றாரு. third one enter into agreement. ரெண்டு பார்ட்ல agreement sign பண்றாங்க. and last one is delivery of asset. asset வந்து hand over பண்றாங்க. சரியா? these are all the 4 steps in leasing finance. and next one is advantages of leasing. okay, advantages of leasing la there are 2 advantages of that. so ரெண்டு advantage இருக்கு. first என்னன்னு பார்த்தா full security. what is full security? full security என்னது? full security na as a leaser என்னோட ப்ராப்பர்ட்டியை உங்களுக்கு சரியா? என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் சொத்து வந்து full safe and secure இருக்கு. சரியா? it is called as a full security. so the full security again what கிடைக்கும்பா? the asset is fully secured with the user. the asset is fully secured with the user. the asset is fully secured with the user. ஓகேவா? as a owner ஆக நான் என்னோட ப்ராப்பர்ட்டியை உங்களுக்கு லீஸ் கொடுக்கிறேன். சரியா? என்னோட என்ன பொறுத்த வரைக்கும் my property is fully safe and secured with you. உங்ககிட்ட என் ப்ராப்பர்ட்டி பத்திரமா இருக்கு. ஓகேவா? so I don't worry about my property. என் ப்ராப்பர்ட்டி பத்தி நான் கவலைப்பட போறது இல்லை. சரிங்களா? that is the first one, full security. the asset is fully secured with the user. சரிங்களா? and second part என்னது? என்னது? liquidity. easily convertible into cash. liquidity என்னன்னு பார்த்தா easily convertible into cash. liquidity means easily convertible into cash. I am having one property. I am giving my property to you lease. lease கொடுக்கிறேன். சரியா? நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? you will pay the entire lease amount. ஓகேவா? lease amount மொத்தமா நீங்க பே பண்ணிட்டீங்க. சரியா? அப்ப என்கிட்ட ஒரு liquid cash வந்துருச்சு உள்ள. that is called as a liquidity. ஓகேவா? என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு? அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை உங்ககிட்ட நான் குத்தகைக்கு கொடுக்கிறேன். சரிங்களா? நீங்க என்ன பண்றீங்க? எனக்கு கேஷ் பே பண்ணிட்டீங்க. லீஸ் அமௌண்ட் எவ்வளவோ அந்த அமௌண்ட் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணிட்டீங்க. சரியா? that is called as a liquidity. so liquidity means easily convertible into cash. so புரியுதா? two advantages, full security and liquidity. next one is disadvantage, drawbacks. leasing ல என்னெல்லாம் drawbacks இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம். சரியா? what is the first drawback? right to use money. அப்படினா என்னது? right to use money. as a user you are having the right only to use the assets. a building உனக்கு நான் குத்தகைக்கு கொடுக்கிறேன். ஒரு 5 வருஷம் குத்தகைக்கு தரேன், லீஸுக்கு தரேன். சரியா? நீ என்ன பண்ண முடியும்? அந்த பில்டிங்ல 5 இயர்ஸ் வந்து ஸ்டே பண்ண தான் முடியும். தவிர்த்து உனக்கு ஏற்ற மாதிரி சரியா? உனக்கு வாஸ்துபடி ஜன்னல் அடிக்கிறது, கதவு அடிக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாது. அது பண்ண மாதிரி என்ன பண்ணணும்? get the permission from the owner. owner கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிக்கணும். சரியா? பர்மிஷன் வாங்காம நம்ம இஷ்டத்துக்கு நாம எந்த ஆல்டரேஷன்ஸ் பண்ணக்கூடாது. that is the meaning for first point, right to use money. ஓகேவா? so இங்க user is having the right only to use the asset. அந்த asset பயன்படுத்த மட்டும் தான் முடியும். சரியா? எந்த ஆல்டரேஷன்ஸும் பண்ண முடியாது. that is the first drawback. then what is the second drawback? maintenance of assets. Maintenance charges paid by the user.
Industrial Development Bank of India. IDBA na Industrial Development Bank of India. Okay, Industrial Development Bank of India. And second one is IFCI Bank. IFCI அப்படினா Industrial Finance Corporation of India. Industrial Finance Corporation of India. ஓகேவா Industrial Finance Corporation of India. And third bank பார்த்தோம்னா Industrial Finance Corporation of India. And third bank is that SIDCO Bank. SIDCO. 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 அப்படின்னா என்னது? Small Industry Development Corporation. Because Small Industry Development Corporation. Okay, so these three are the important banks that helps to providing finance for the leasing. Money for the leasing. Okay. First one is that IDBA, Industrial Development Bank of India. Second one is that IFCA. IFCA stands for Industrial Finance Corporation of India. Industrial Finance Corporation of India. And third one is that SIDCO, Small Industry Development Corporation of India. Okay, va? So clear? Yes, sir. This leasing concept se எல்லாருக்கும் புரியுதா? leasing concept. Doubt ஏதாவது இருக்கா leasingல? So என்னெல்லாம் points நம்ம discuss பண்ணோம் leasingல? First meaning for leasing, then what is involved in leasing, types of leasing, two types. One is the financial operating, shifts in leasing, advantages of leasing, and disadvantages of leasing, and some of the lease finance companies in India. So clear on the concept? Doubt இருக்கா? யாருக்காச்சும்? இல்லைன்னா clear-ஆ? அடுத்த கான்செப்ட் போயிடலாமா? Okay, fine. So next concept is hire purchase. Okay, next concept என்னன்னு பார்க்க போறோம்னா hire purchase. So what is mean by hire purchase? Hire purchase. கேள்விப்பட்டீங்களா? hire purchase. என்னவா இருக்கும்? கெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். லீசிங்னா குத்தகை. இப்போ hire purchase என்னவா இருக்கும்? அதை கெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். Any guess about this hire purchase? Exactly. Okay, buying a goods on the installment basis. EMI la vaangirukoma? EMI la veedu vaangirupanga. EMI la home appliances vaangirupanga. EMI la vehicle vaangirupom. EMI la mobile phones vaangirupom. சரியா? So hire purchase na installment basis. Okay, so first please note down the meaning for hire purchase. Hire purchase oda meaning note பண்ணிக்கோங்க பார்க்கலாம். Note down the meaning for hire purchase. The term hire purchase means buying the goods on the installment basis. Buying the goods on the installment basis. Buying the goods on the installment basis. Come on. Once the buyer paid. Once the buyer paid all the installments. Once the buyer paid all the installment. Once the buyer paid all the installment. Come on. Ownership of the asset will transfer from seller to the buyer. Seller
the buyer. Full stop. Full stop. So this is the meaning for higher purchase. Okay வா? என்ன புரியுது இந்த higher purchase meaning ன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன சொல்றாங்க higher purchase னா? The term higher purchase means buying the goods on the என்ன basis? Installment basis. Okay வா? Buying the goods on the installment basis. Installment basis என்னன்னா தவணை முறை. தமிழ்ல சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா? தவணை முறையில பொருள் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா சொல்லிருக்காங்க. The higher purchase means buying the goods on the installment basis. தவணை முறையில ஒரு பொருளை வாங்குறது. சரிங்களா? செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்க? Once the buyer paid all the installment அப்படினா என்னது? What is mean by once the buyer paid all the installment? மொத்தமா தவணை ஃபுல்லா கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் நமக்கு? அந்த பொருள் நமக்கே சொந்தமாயிடும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10000 ரூபாய் வந்து ஒரு மொபைல் போன் இஎம்ஐல வாங்குறோம். சரியா? மாசம் 1000 ரூபாய் பே பண்றோம். சரிங்களா? எத்தனை மாசம் பே பண்ணனும்? 10 months பே பண்ணனும். அது 10 மாசம் ஃபுல்லா பே பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? we are the one and only owner of the mobile phone. சரியா? that is called as a higher purchase. அதான் மீனிங் சொல்றாங்க. சரியா? higher purchase னா buying the goods on the installment basis. Once the buyer paid all the installment எல்லா தவணை தொகையும் பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் the ownership of the asset will transfer from seller to the buyer. seller கிட்ட விற்பனருக்கு இருந்து வாங்குறதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் சொல்ல வராங்க. சரிங்களா? கிளியரா? மீனிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன இருக்கு? parties involved in higher purchase. ஓகேவா? சோ இங்க பார்க்கணும்னா two parties will involve. One is the higher purchaser, one is the higher vendor. ஓகேவா? higher purchaser, higher vendor. higher purchaser யாருன்னு பார்த்தா buyer. vendor யாருன்னு பார்த்தா seller. சரிங்களா? higher purchaser யாருன்னு பார்த்தா he is a buyer. he is a buyer of the product. higher vendor யாருன்னு பார்த்தா he is a seller of the product. சரிங்களா? higher purchaser வந்து buyer of the product. higher vendor வந்து seller of the product. clear? okay, next point என்ன இருக்கு? types of higher purchase. ஓகேவா? types of higher purchase. so இங்க வந்து பார்த்தோம்னா there are two types of higher purchase are there. ஓகேவா? ரெண்டு டைப் ஆஃப் higher purchase இருக்கு. one is an consumer installment higher purchase. second one is an industrial installment higher purchase. okay, first one என்னன்னு பார்த்தா consumer installment higher purchase. so what is mean by consumer installment higher purchase? அப்படினா என்னது? consumer installment higher purchase என்னது? we are all the consumers. நம்ம எல்லாரும் கன்சியூமரா? நம்ம நுகர்வோர் சொல்லுவோமா? நம்ம என்னெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் இஎம்ஐல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஓகே, வெஹிக்கிள்ஸ் கார் வாங்குவோம், அப்புறம் மொபைல் ஃபோன், டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், ஆல் த ஹோம் அப்ளையன்சஸ். ஓகேவா? இதெல்லாம் யார் வாங்குவோம்? as a consumer இருக்கக்கூடிய நாம வாங்குவோம். சரியா? that is called as a consumer installment. consumer installment னா as a individual நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய தனிநபர் என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்க? individual person will buy the home appliances. சரியா? மொபைல் ஃபோன்ஸ், vehicles இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா buying in installment basis. then what is mean by industrial installment? industrial installment என்னது? industry people, business people அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? they buy the well advanced equipments, plants, machineries in the installment basis. அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான பொருளை வந்து தவணை முறையில் வாங்குவாங்க. சரியா? ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கணும். கன்சூமர் நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய தனிநபர். சரியா? நுகர்வோர் நாம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தோம்னா we buy the goods for our own consumption. நமக்கு தேவைப்படுற மொபைல் ஃபோனோ, நீங்க சொன்ன ஃப்ரிட்ஜ், டிவி, வாஷிங் மிஷின், பைக், கார் இதெல்லாமே நம்ம இன்ஸ்டால்மெண்ட் தவணை முறையில் வாங்குவோம். சரியா? இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தா இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள், that is business people, they buy the goods, that is plant, machineries, the raw materials, well advanced equipment அதெல்லாமே பார்த்தா இன்ஸ்டால்மெண்ட் basis they will buy. சரியா? so now you got idea about this point. idea வந்துச்சா? கன்சூமர் என்ன, இண்டஸ்ட்ரியல் என்னன்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? steps in high purchase. high purchase ஓட steps பார்க்கணும். சரியா? what is the first step?
இனிஷியல் பேமெண்ட், ஒரு டவுன் பேமெண்ட், ஒரு அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணணும். ஒரு 2 லட்சம் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணணும். ரிமைன் 8 லட்சம் ரூபாய் வந்து மந்த்லி வந்து பே இல்ல இஎம்ஐ பே பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா? தட் இஸ் தி செகண்ட் ஒரு இனிஷியல் பேமெண்ட். சரியா? செகண்ட் ஸ்டெப் இனிஷியல் பேமெண்ட். தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன? பே இன்ஸ்டால்மென்ட். Pay the EMI on a regular basis. Pay the EMI on a regular basis. மாசம் கரெக்ட்டா வந்து EMI கட்டிட்டே வரணும். சரிங்களா? That is the third step. Then what is the last step? Ownership transfer என்னது? Once the buyer pay entire amount, once the buyer pay entire amount, எல்லா அமௌண்ட்டும் பே பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? Ownership will transfer from the seller to the buyer. உங்ககிட்ட நீங்க வந்து விற்பவர் வாங்குறவர் உங்களுக்கு வந்து மாறும். சரியா? These are all the 4 important steps in hire purchase. புரியுதா? The first step is to search for asset. What type of asset is required for a user? What type of asset required for a user? User க்கு என்ன தேவை? That is the first one. Second one, initial payment. They need to pay the down payment or advance payment. Adha நம்ம pay பண்ணனும். The third one is paying in installment. அப்படினா என்னது? Pay the EMI on a regular basis. மாசம் கரெக்ட்டா கேப் இல்லாம EMI கரெக்ட்டா வந்து பே பண்ணிட்டு வரணும். அப்படி பே பண்ணா என்ன ஆகும்னா, once buyer pay all the installment, ownership will transfer from the seller to the buyer. இதுவா seller கிட்ட buyer க்கு ownership transfer ஆயிடும். சரியா? So these are the steps. Okay. Next one is advantages of higher purchase. இந்த higher purchase ஓட advantage என்ன? நன்மை என்ன? இதை பார்ப்போம். சரிங்களா? So what is the first advantage? Helpful for middle class. அப்படினா என்னப்பா? What is mean by helpful for middle class? Because most of the middle class people are salary based people. எல்லாமே salary based பண்ணி தான் இருப்பாங்க. middle class இருக்க எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா they based on the salary. சரியா? அப்ப மாசம் salary வாங்கிட்டு EMI பே பண்ண ஈஸியா இருக்கும். சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10000 ரூபாய் கொடுத்து நம்ம மொபைல் ஃபோன் வாங்குறோம்னா அந்த வந்து பார்த்தோம்னா they are salary based people. ஓகேவா? so salary based பண்ற people வந்து பார்த்தோம்னா it is very easy to pay the EMI. because நான் இந்த 2000 சம்பளம் வாங்குவாங்க. வாங்கி என்ன பண்ணுவாங்க? EMI பே பண்ணுவாங்க. கரெக்ட்டா பே பண்ணுவாங்க. சரி? அதனால தான் அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜா சொல்றாங்க. இன்ஃபுட் ஃபார் மிடில் கிளாஸ் சொல்றாங்க. சரிங்களா? சோ பல்கா ஒரு பணத்தை பே பண்றதுக்கும் மாசம் நம்ம EMI தவணை முறையில் பே பண்றதுக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. because மந்த்லி வந்து EMI பே பண்றது ஈஸி. சரியா? 10 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து மொத்தமா கார் வாங்குறதுக்கும் மாசம் 10000 கொடுத்து நம்ம கார் வாங்கி வச்சிருக்கிறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சரியா? that is the first point. The second point is convenient in paying என்னது? what is the convenient in paying? I will pay on the convenient. அப்படி என்ன தெரியுமா? சில பேங்க்ல வந்து பார்த்தா 2ஆம் தேதி EMI சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. சரியா? சிலதுல வந்து பார்த்தோம்னா 5ஆம் தேதி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. சில பேங்க்ல 8ஆம் தேதி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. சில பேங்க்ல 10ஆம் தேதி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? இந்த பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ்லாம் பார்த்தா 2ஆம் தேதி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. HDFC பேங்க், ஆக்சிஸ் பேங்க்லாம் பார்த்தா 5ஆம் தேதி. கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸ், இந்தியன் பேங்க், கனரா பேங்க்லாம் லோன் எடுத்துக்கோனா நமக்கு அந்த EMI பார்த்தா எவ்ரி மந்த் வந்து 10ஆம் தேதி இருப்பாங்க. சரியா? நம்ம கண்டினியூ கேட்ட மாதிரி டேட் கொடுப்பாங்க. ஒரு 3 டேட் கொடுத்துருவாங்க. இந்த 3 டேட்ல எந்த டேட்ல உங்க அக்கவுண்ட்ல கேஷ் எடுக்கணும்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ நமக்கு எந்த டேட் கன்வீனியன்ட்டோ அந்த டேட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தா அந்த டேட்ல இருந்து they will deduct the amount from our account. சரியா? that is the meaning for convenient in pay. சரியா? so these are two advantage. okay, next என்ன இருக்கு? disadvantage. what is the first disadvantage? higher price. அப்படினா என்னது? what is the higher price? because here user is paying along with the interest. for example சரியா? ஒரு காரோட பிரைஸ் வந்து பார்த்தோம்னா 10 லட்சம் ரூபாய். net cash கொடுத்து ஒரு கார் நம்ம வாங்குறோம்னா அந்த காரோட ரேட் வந்து 10 லட்சம் ரூபாய். அதே கார் EMI எடுக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will add ஒரு 10% இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவாங்க. சரியா? 10% எவ்வளவு வரும்? 1 lakh வருமா? அப்போ எவ்வளவு வருது? 7 lakh. காரோட ஒரிஜினல் வேலை 10 லட்சம் ரூபாய். நம்ம net cash கட்டி ஒரு கார் வாங்கினா 10 லட்சம் ரூபாய். அதே காரை நம்ம தவணை முறையில் EMI வாங்குற மாதிரி இருந்தா the
mean by cancellation of agreement. Cancellation of agreement என்னது? If the user fails to pay the fee installment regularly, ஓகேவா? யூசரா இருக்கக்கூடிய நாம ஒரு 3 EMI நாம பே பண்ண தவறிட்டா hire purchase agreement will get cancelled. சரியா? agreement cancel ஆயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே எக்ஸாம்பிள் தரேன். சரியா? ஒரு ஸ்டாக் கார் வாங்குறோம். மாசம் கரெக்டா வட்டி கட்டணும். ஒரு 3 மாசம் நம்ம EMI கட்டவே இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? வந்து காரை சீஸ் பண்ணி விடுவாங்க. சரியா? பேங்க்ல வந்து காரை சீஸ் பண்ணி விடுவாங்க. பிகாஸ் பேங்க்ல ஃபைனான்ஸ் கொடுத்தா வாங்கிடுவோம். பேங்க்ல வந்து காரை சீஸ் பண்ணி விடுவாங்க. சரிங்களா? That is the meaning for second point, cancellation of agreement. புரியுதா? Cancellation of agreement na if the user fails to pay the amount na the agreement will cancel. That is hire purchase agreement will get cancelled. சரியா? So here are the concept of hire purchase contract is. So hire purchase என்னலாம் பார்த்துட்டோம்? Meaning for hire purchase பார்த்துட்டோம். Parties involved, ரெண்டு பார்ட்டி, யாரா ரெண்டு பார்ட்டி? hire purchase, hire